فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا في قراءة التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمعالي الشيخ الصالح ابن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فقال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقال هنا المؤلف الشيخ صالح حفظه الله تعالى: ثم ساق رحمه الله في الباب عدة أحاديث. الأول عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر، وكان أهل الجاهلية يعلقونها رجاء النفع أو دفع الضر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذه؟ ما هذه؟ نعم. Donc on poursuit bi'idhnillah azza wa jalla notre étude du livre At-Tamhid, de l'explication de Kitab At-Tawhid de Cheikh Saleh al-Sheikh fidahullah ta'ala, et on est toujours dans le chapitre concernant le fait que fait partie de l'associationnisme le port de l'anneau ainsi que le fil et autres que cela afin de dissiper le malheur ou de le repousser. Donc il dit le Cheikh Saleh fidahullah ta'ala
Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va mentionner plusieurs hadiths dans ce chapitre-là. Le premier hadith, il dit celui d'Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu, qui a rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, a vu un homme qui avait autour de son bras un anneau de cuivre. Et il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? L'homme de répondre, min al-wahina, à cause de al-wahina. Donc al-wahina, on verra, c'est une maladie, on verra par la suite, le cheikh, il va dire ce qu'est cette maladie. Puis il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, enlève-la, arrache-la, enlève-la, car elle ne fait que augmenter en toi cette maladie. D'accord? Et si tu meurs alors qu'elle est sur toi, tu ne réussiras jamais. Donc, ici, le rapport entre ce hadith et le chapitre, donc je rappelle, et fait partie de shirk, le port de l'anneau, du fil et autres que cela, afin de dissiper le malheur ou de le repousser. Donc, le lien entre le chapitre et ce hadith, il est clair. Et c'est le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, a vu cet homme-là, et qui avait donc autour de son bras un anneau fait de cuivre. Et il faut savoir que les gens à l'époque anté-islamique avaient l'habitude justement d'accrocher cet anneau-là en espérant que il sera utile contre la maladie notamment, ou le fait de repousser justement la maladie. Donc le prophète ici, qu'est-ce qu'il a dit alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a vu cet homme-là avec cet anneau-là autour de son bras, il lui a dit, qu'est-ce que cela? فإن قيل فما نوع الاستفهام في هذا الحديث فالجواب أن من أهل العلم من قال إنه استفهام إنكار والاستفهام الإنكاري كما قال أهل العلم لا يطلب فيه جواب بل يريد الإنكار عليه فقط. طيب، ولكن المسؤول لم يفهم أنه إنكار بل فهم أنه استفصال فلذلك أجاب فقال من الواهنة. Donc, si on te demande maintenant, dit le cheikh, la question ici posée par le prophète alayhi salatu wassalam, ma hadhihi, qu'est-ce que c'est que ça? Si on te demande, c'est quoi comme question? Quel est le type de question ici posée dans ce hadith? La réponse est que parmi les gens de science, certains disent que c'est une question qui est inkari, c'est-à-dire c'est une question qui va exprimer la désapprobation. C'est pas une vraie question en soi, une question qu'on va poser pour avoir une réponse et pour demander sur un sujet ou quelque chose que l'on ignore. Non, là c'est pas une chose qu'il ignore le prophète alayhi salatu wassalam, mais il pose la question ici d'une question qui va exprimer le fait qu'il réprouve cet acte-là, qui va faire comprendre ou qui ferait comprendre à la personne que le prophète il réprouve cela, d'accord? Mais celui qui a été interrogé, donc cet homme-là, il dit le cheikh n'a pas compris cette question-là comme une question de désapprobation, mais il a compris comme une question de istifsal, d'accord? Donc le su'al ou l'istifham, lui il a compris comme étant une istifham, une interrogation istifsali, c'est-à-dire une interrogation qui a été posée, faite pour demander sur une chose que l'on ignore ou sur des détails que l'on ignore. C'est pour ça qu'il a répondu, min al-wahina, il a donné la raison pour laquelle il portait cet anneau-là. Mais le prophète, comme on a dit, n'a pas en vérité demandé la cause pour laquelle il a porté cet anneau-là, mais en fait, il a donné cette question-là pour qu'il comprenne normalement que ce qu'il a fait est une chose qui est répréhensible et blâmable. وقال آخرون من أهل العلم إنه يحتمل أن يكون استفهام استفصال أو استفهام إنكار ولهذا أجاب المسؤول بقوله من الواهنة والأظهر الأول يعني أنه يفيد الإنكار الشديد وإنما كان هو الأظهر من حيث دلالة السياق عليه
وليس في السياق ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد بسؤاله الاستفصال عن السبب الذي من أجله لبس الرجل حلقة صفر، كان يكون قد لبسها لتحلي أو لأي أمر آخر. Maintenant, il faut savoir que d'autres gens de science ont dit que il y a les deux possibilités. Donc il y a aussi la possibilité que ce soit une question istifsali, c'est-à-dire une question sur une chose que le prophète ignorait et qu'il voulait donc clarifier, d'accord? Une question de clarification, si vous voulez. Ils disent donc que c'est possible que ce soit une question de clarification, comme il est possible également que ce soit une question de désapprobation. C'est pour cela qu'ici, l'homme qui a été interrogé, il a répondu en disant « Min al-wahina ». Ceci est à cause de l'wahina. Et on verra c'est quoi le wahina. Mais, dit les cheikh, ce qui est le plus apparent et le plus juste dans ce cas, c'est le premier avis qui dit que c'est qu'une question en vérité qui exprime la désapprobation de la part du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. D'accord? C'est-à-dire que donc, ça exprime une désapprobation ferme et sévère de la part du prophète. Voyez? Et donc, par rapport au contexte, on voit que le premier avis, il est plus évident et plus clair. Et il n'y a, au contraire, dans ce contexte-là, aucun signe qui nous indiquerait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu ici poser une question de clarification, encore une fois, su'al al-istifsali, afin de savoir pourquoi cet homme-là portait cet anneau-là autour du bras, un anneau de cuivre, car il est évident que ce compagnon-là ne pouvait pas porter cet anneau-là pour s'embellir ou pour autre chose que l'intention qu'il avait, qui était donc de dissiper sa maladie, qui était al-wahina ici. D'accord? فالمقصود أن الاستفهام في قوله عليه الصلاة والسلام ما هذه لا يحتمل أن يكون استفصالا عن وجه اللبس، هل هو للاعتقاد أو لغير ذلك، بل هو استفهام للإنكار. وإذا احتمل أن يكون الاستفهام للاستفصال فإن في قول المسؤول من الواهنة ما يعين سبب اللبس، فعلى كلا القولين يكون قد لبسها لأجل تعلقه بها لرفع المرض أو لدفعه، والواهنة هي نوع مرض من الأمراض يهن الجسم ويطرحه يضعف قواه. Donc ici, l'intention derrière l'interrogation de Nabi alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit ma hadhi, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ne peut pas signifier une question de clarification sur la cause du port de cet anneau-là. D'accord? Une question qui aurait été posée pour savoir est-ce qu'il y a une croyance derrière ou autre que cela. Non. C'est tout simplement et uniquement une interrogation de désapprobation, istifham inkari. D'accord? Et al-muhim, si on prend l'avis des savants qui disent qu'il est possible également que ce soit une question de clarification, eh bien on comprend par là, dans la réponse de celui qui a été interrogé, min al-wahina, à cause de l'wahina, qui est donc de préciser la cause pour laquelle il a porté cet anneau-là. Donc, de toute façon, quel que soit l'avis que l'on prend, on comprend par là qu'il a porté cet anneau-là dans un objectif, dans un but de dissiper la maladie qui l'a touché ou de la repousser avant qu'elle ne le touche. D'accord? Et donc il a porté cet anneau-là, on comprend par là que parce que son cœur y était attaché. Donc el-wahina, il dit le cheikh, el-wahina c'est quoi? C'est une forme de maladie, d'accord? C'est une maladie qui va fortement affaiblir le corps de la personne et qui va diminuer ses forces. Donc on pourrait comparer cette maladie par la maladie que l'on appelle la myasthénie, pour ceux qui connaissent.
la myasthénie, c'est une maladie neuromusculaire, donc il fait que les nerfs n'agissent pas correctement au niveau des muscles, ce qui fait que la personne va se fatiguer extrêmement lorsqu'elle va utiliser ses muscles, et il se retrouvera dans un état de très très grosse fatigue et de faiblesse. C'est ça le wahina, d'accord? Alhamdulillah. Et d'autres savants disent que le wahina ne touche que le bras, le bras de la personne. C'est pour ça que la personne a mis cet anneau-là autour de son bras. Wallahu a'lam. وقوله عليه الصلاة والسلام انزعها هذا أمر وفيه أن التغيير المنكر يكون باللسان إذا كان المأمور يطيع الآمر ويكتفى بذلك عن تغييره باليد لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حق الولاية وحق الولاية وبإمكانه تغيير هذا المنكر بيده لكن لما علم من حال ذلك المأمور أنه يمتثل الأمر قال له انزعها فلا تعارض بين هذا وبين ما سيأتي من أن حذيفة رضي الله عنه قطع خيطا من يد رجل فإن ذلك مبني على حال أخرى. Donc la parole du prophète par la suite, sallallahu alayhi wa sallam, inzi'ha, enlève-la, arrache-la. Ceci est un ordre, d'accord? Ceci est un ordre. On voit ici que le fait de changer ce qui est mal a été fait par la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi le prophète n'a pas utilisé sa main pour l'enlever lui-même et n'a utilisé que la langue? Eh bien, il dit les cheikh tout simplement parce que il savait que l'homme allait lui obéir. Et donc, il n'a pas besoin d'utiliser sa main pour arracher lui-même cet objet. D'accord? Alors qu'il aurait pu le faire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, avait bien sûr ce statut de gouverneur, de dirigeant, de l'autorité, qui lui aurait permis de l'arracher lui-même du bras de cet homme-là. D'accord? Mais comme il savait que cet homme-là allait se soumettre à son ordre, il lui a juste dit, enlève-la, arrache-la. D'accord? Il n'y a pas de contradiction entre ce hadith et le hadith qui viendra après, qui est celui de Hudhayfa, radiyallahu anhu, qui a lui par contre coupé le fil, lorsqu'il a vu ce fil attaché et accroché à la main d'un homme, il a coupé lui-même le fil avec sa main. D'accord? Mais pourquoi il a fait ça, Hudhayfa? Parce que il s'est basé sur l'état et la situation de la personne qui était en face de lui. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui, il savait que cet homme-là allait obéir à son ordre, donc il n'avait qu'à tout simplement lui ordonner de l'enlever, et c'est ce qui a été fait. Alhamdulillah. فقوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا يعني أن ضررها أقرب من نفعها وهذا شامل لجميع أنواع الشرك فإن ما أشرك به ضرره أعظم من نفعه لو فرض أن فيه نفعا وقد قال العلماء في قوله هنا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا يعني لو كان فيها أثر فإن أثرها الإضرار بدنيا وروحيا ونفسيا لأنها تضعف الروح والنفس عن مقابلة الوهن والمرض فيكون تعلقه بتلك الحلقة أو الخيط سببا في حصول الضعف. Puis il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ne fera qu'augmenter en toi qu'en wahn, qu'en faiblesse. D'accord? C'est-à-dire que son mal, les méfaits de cet anneau-là sont plus nombreux que ses profits. Et cela englobe toutes les formes de shirk. Donc tout ce qui est associé avec Allah tabaraka wa ta'ala
son mal sera toujours plus grand que son utilité ou son profit. Si on admet bien sûr et qu'on imagine qu'il existe un profit. Donc les savants disent à propos de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, enlève-la car elle ne fait qu'augmenter en toi qu'en faiblesse. Ils disent si jamais il y a dans cet objet-là quelque chose de bénéfique. D'accord? Et ils disent que ces répercussions, la répercussion de cet objet-là, en vérité, n'est que malfaisant. C'est une malfaisance, non seulement corporelle et physique, mais aussi une malfaisance spirituelle, mais aussi une malfaisance psychologique. Car cet objet-là, elle va affaiblir l'esprit de la personne. Et elle va affaiblir le mental de la personne, à travers cette faiblesse et cette maladie. Et donc le fait de s'attacher cet objet-là, cet anneau ou ce fil, eh bien c'est une cause dans l'affaiblissement de la personne, un affaiblissement psychologique, un affaiblissement physique et un affaiblissement spirituel. Wallahu al-musta'an. وقوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا وهذا حال كل من أشرك بالله فإن شركه يجره من ضرر إلى ضرر أكثر منه وإن ظن أنه في انتفاع. Et donc la parole du prophète alayhi salatu wassalam, car elle ne fait augmenter en toi qu'en faiblesse, eh bien ça c'est l'état de tous ceux qui associent Allah tabaraka wa ta'ala. Donc leur associationnisme, en vérité, les amène ou les fait sortir d'un mal vers un mal encore plus grand. Les fait sortir d'un mal vers un mal encore plus grand. Même si lui, il pense qu'il en tire profit. طيب. فقوله صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لأن حال المعلق يختلف فقد يكون علقها لاعتقاده أنها تؤثر استقلالا وقد يكون علقها من جهة التسبب فإذا كان الذي رؤيت في يده صحابيا تعين أن تعليقه لها من جهة التسبب لا من جهة اعتقاده تأثيرها استقلالا ولكن الفائدة من قوله ما أفلحت أبدا حصول العبرة له ولغيره وبيان عاقبة ذلك. والفلاح المنفي في هذا الحديث يختلف معناه باختلاف حال المعلق فيكون المراد إما نفي الفلاح المطلق بمعنى الحرمان من دخول الجنة والخلود في النار والعياذ بالله وهذا في حق من اعتقد من اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط ينفع استقلالا فهذا شرك أكبر وإما نفي مطلق الفلاح أو نفي نوع منه أو درجة من درجاته فيكون واقعا في الشرك الأصغر وهذا إن اعتقد أن تعليق الخلقة أو الخيط سبب لحصول النفع فهذا قد اتخذ من الأسباب ما لم يجعله الله جل وعلا سببا لا شرعا ولا قدرا. Donc la parole du prophète salawatullahi wa salamuhu alayhi فإنك لو مت وهي عليك et si tu meurs alors que cet anneau-là est sur toi tu ne réussiras jamais car l'état de celui qui accroche ce genre d'objet sur lui diffère selon les personnes, selon les individus. Il se peut que l'individu ait accroché cet objet-là, cet anneau-là, en ayant la croyance que cet objet a des impacts indépendamment d'Allah tabaraka wa ta'ala.
D'accord? Mais il se peut aussi que la personne ait accroché cet objet-là, yani, avec la croyance que c'est une cause, hein, une croyance de causalité entre cet objet-là et entre les résultats souhaités. Donc là, on voit dans ce hadith, on voit que la personne qu'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, était un compagnon, c'est un compagnon. Radiyallahu anhu. Donc on comprend par là que ce compagnon-là n'a porté cet anneau-là sur lui qu'avec la croyance que c'est une cause, d'accord, yani, une causalité en qui il croyait, en laquelle il croyait, pardon, au niveau de cet anneau-là et de ses résultats yani, souhaités. Et non en aucun cas, car il avait la croyance yani, que cet anneau a des impacts indépendamment d'Allah tabarak wa ta'ala. Et donc, la faïda, c'est quoi la faïda? Derrière le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit tu ne réussiras jamais, eh bien, dit le cheikh ceci afin d'enseigner et de faire profiter de cet intérêt scientifique, non seulement à cet homme-là, mais aussi à autre que lui, hein, et jusqu'à nous, parmi les musulmans, jusqu'à la fin des temps. D'accord? Et l'exposer également de l'aboutissement et la destination de celui hein, qui porterait cet anneau-là avec la croyance que ceci influe et impacte de manière indépendante yani, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, al-falah al-manfi, al-falah c'est quoi là? C'est la réussite, hein, le succès. Donc ici on voit que dans ce hadith-là, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a nié la réussite de celui qui meurt en ayant sur lui ce genre d'objet, d'anneau. Donc, il dit le cheikh, la réussite niée par le prophète, alayhi salatu wa sallam, elle aussi, elle diffère. Et son sens, il diffère en fonction de la situation de celui qui la porte, ou qui a porté cet objet-là. D'accord? Donc, cela nous amène hein, à la conclusion que soit c'est une négation de réussite elle est complète, soit on va nier la réussite complète de la personne, d'accord? C'est-à-dire que cela voudra dire que celui qui ne réussira pas d'une réussite yani, totale, eh bien ne rentrera jamais au paradis et sera en enfer pour l'éternité. D'accord? Donc ça concerne celui qui portait cet anneau-là ou ce fil avec la croyance qu'ils bénéficient et ils ont des impacts indépendamment d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc cela est du shirk akbar. Hein? Ça c'est du polythéisme majeur. Mais cela peut aussi nier une forme de réussite. Pas la réussite yani, de manière absolue, mais un type yani, ou une forme ou un degré parmi les degrés de la réussite. D'accord? Donc dans ce cas-là, la personne sera tombée non pas dans le polythéisme majeur, mais dans le mineur ou l'inférieur. C'est-à-dire celui qui aura donc porté cet anneau ou ce fil, d'accord, en ayant la croyance que ce sont des causes d'apparition du bien, d'accord, et donc il aura pris ces objets-là et en aura fait des causes, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'en a pas fait des causes de guérison ou de repoussement, yani de la maladie. Ce n'est pas une cause ni religieuse, ni qadaran. Donc je vous rappelle que qadaran, c'est quoi? C'est une cause que l'on a connue à travers l'expérience. Hein, qu'on a vu que certaines choses étaient bénéfiques pour diminuer la douleur, par exemple, ou faire disparaître la maladie. Mais il faut que ce résultat ou cette conséquence, on a dit, il faut qu'il soit direct, hein, comme celui qui va utiliser la cautérisation, d'accord? Donc les résultats de la cautérisation par rapport
ou plaît, etc., c'est des résultats qui sont visibles et directs. Walillah alhamd. طيب. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومطلق الشيء وشيء المطلق مصطلحان يكثر ورودهما في كتب أهل العلم وفي كتب التوحيد خاصة، فتجدهم يقولون مثلا التوحيد المطلق ومطلق التوحيد، والإسلام المطلق ومطلق الإسلام، والإيمان المطلق ومطلق الإيمان، والشرك المطلق ومطلق الشرك، والفلاح المطلق ومطلق الفلاح، والدخول المطلق ومطلق الدخول، والتحريم المطلق يعني تحريم دخول الجنة أو تحريم دخول النار ومطلق التحريم. ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو الكامل، فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، والإسلام المطلق هو الإسلام الكامل، والتوحيد المطلق هو التوحيد الكامل، والفلاح المطلق هو الفلاح الكامل. طيب، وأما مطلق الشيء فهو أقل درجاته أو درجة من درجاته، فمطلق الإيمان هو أقل درجاته، فنقول مثلا هذا ينافي الإيمان المطلق أي ينافي كمال الإيمان، أو نقول هذا ينافي مطلق الإيمان أي ينافي أقل درجات الإيمان كمالا. طيب، نعم. Donc, on va parler de deux terminologies ici qui sont très souvent utilisées par les gens de science et en l'occurrence notamment par les savants du tawhid ou dans les livres qui traitent du tawhid. On a ce qu'on appelle la première expression mutlaqu shay, mutlaqu al-shay, et la deuxième al-shay al-mutlaq. Donc vous voyez ici que on a deux expressions différentes avec les deux mêmes mots. La première, mutlaqu al-shay, et la seconde, al-shay al-mutlaq. Donc ce sont deux terminologies, comme on a dit encore une fois, très souvent utilisées par les savants, notamment dans les livres traitant du tawhid. Et donc, ils disent par exemple, al-tawhid al-mutlaq. Al-tawhid al-mutlaq, qu'on peut traduire par le tawhid, yani complet, parfait, absolu. Il y en a aussi mutlaq al-tawhid, qui ne veut pas dire la même chose, qui voudra dire plutôt un degré de tawhid, ou une forme de tawhid. On a aussi l'islam al-mutlaq, wa mutlaq al-islam, l'islam parfait, et un degré de l'islam. Al-iman al-mutlaq, wa mutlaq al-iman, la foi complète, la foi parfaite. Mais aussi, mutlaq al-iman, un degré de foi. Donc ces termes-là sont très très importants. Pourquoi? Parce que ils vont nous permettre de comprendre beaucoup de hadiths et beaucoup d'intentions qu'il y a dans les paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cela va également nous éviter de tomber dans l'égarement, notamment des khawarij par exemple, au niveau de takfir, le fait de rendre mécréants les gens par exemple, c'est justement par rapport à ces termes et ces nuances-là que les ulama ils ont établi. Eh bien, celui qui les ignore, il lui sera facile de glisser vers l'innovation et vers l'égarement, qu'Allah nous en préserve. وكذلك الشرك المطلق مطلق الشرك. Donc on a aussi le shirk, le shirk complet, mais aussi une forme de shirk, mutlaq al-shirk. On a aussi le falah al-mutlaq, d'accord, al-falah al-mutlaq, la réussite totale, et aussi mutlaq al-falah, c'est-à-dire une forme de réussite. D'accord, on a ad-dukhul al-mutlaq ou mutlaq ad-dukhul, donc l'entrée parfaite et aussi une forme d'entrée. On a aussi tahrim al-mutlaq, l'interdiction complète, que ce soit l'interdiction au paradis ou l'interdiction au feu de l'enfer qui sera complète, mais on a aussi mutlaq al-tahrim, une forme d'interdiction. Donc, fait partie des choses essentielles et importantes que tu saches que al-shay al-mutlaq, donc la terminologie al-shay al-mutlaq,
Par exemple, al-iman al-mutlaq, al-islam al-mutlaq, al-falah al-mutlaq, al-dukhul al-mutlaq, al-tahrim al-mutlaq. Ces terminologies-là, eh bien, représentent la complétude de la chose. D'accord? C'est-à-dire, la chose, quand on dit al-shay al-mutlaq, c'est-à-dire la chose qui est parfaite, complète. Donc, al-iman al-mutlaq, c'est la foi complète. Al-islam al-mutlaq, c'est l'islam complet. Al-tawhid al-mutlaq, c'est le tawhid parfait. Al-falah al-mutlaq, c'est la réussite parfaite. Et ainsi de suite. Voyez? Alors que l'expression mutlaq ou shay, eh bien, ce sera le degré le plus bas de la chose. Ou un des degrés de cette chose-là. Donc, quand on dit mutlaqul iman, on va parler du degré le plus bas de la foi. On va parler du degré le plus bas de la foi. D'accord? Nous dirons par exemple, ceci contredit al-iman al-mutlaq. C'est-à-dire que ceci contredit la complétude de la foi. D'accord? Mais lorsqu'on va dire ceci contredit ou l'action, par exemple, on va parler de quelqu'un, et on va dire ce qu'a fait cet individu contredit la perfection de sa foi. Al-iman al-mutlaq. Mais est-ce que cette parole-là fait sortir la personne de l'islam? Non. On n'a pas dit qu'il sortait de l'islam. On a dit que cela contredisait la perfection de la foi. Mais on ne l'a pas renié de façon complète. Ça veut dire qu'il a quand même la foi, mais que sa foi, elle est diminuée. Qu'il ait un certain degré de foi qui fait qu'elle n'est pas complète et parfaite. D'accord? Par contre, si nous disons هذا ينافي مطلق الإيمان, ceci contredit مطلق الإيمان, c'est-à-dire un des degrés de la foi, ou le degré le plus bas de la foi. Voyez? Complètement. Donc là, on aura nié complètement la foi de la personne. والعياذ بالله. D'accord? نعم. وإذا تقرر هذا فإن نقول الفلاح المنفي يحتمل أن يكون الفلاح المطلق يعني كل الفلاح أو مطلق الفلاح أي درجة من درجاته. وقد تقدم أن هذا يعتبر بحسب حال المعلق، فإن كان معتقدا فيها أنها تنفع استقلالا فهو من أهل النار لأنه أشرك شركا أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب فهو من أهل النار لكنه لا يخلد فيها كعصاة الموحدين. Et نعم. Donc, une fois que cela a été défini et établi, une fois qu'on a compris ces différentes terminologies, lorsque nous disons la réussite, ou nous disons plutôt dans ce hadith, que la réussite qui est niée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut indiquer les deux formes de réussite. D'accord? Une réussite totale, al-falah al-mutlaq, d'accord? Ou une forme de réussite, ou seulement une forme de réussite, ou un degré parmi les degrés de la réussite. Donc si on va nier chez la personne une réussite complète, totale, ça ne veut pas dire que elle ne va jamais rentrer au paradis. Ça voudra dire que elle ne rentrera pas avec le premier groupe au paradis, mais il se peut qu'elle passe par l'enfer par rapport à ce qu'elle faisait comme péché et désobéissance qu'Allah tabarak wa ta'ala ne lui a pas pardonné. Mais ça peut être également le fait de nier une forme de réussite, un des degrés de la réussite. D'accord? Donc, comme on a dit tout à l'heure, encore une fois, cela va dépendre de la situation de celui qui a apporté cet anneau-là. Si la personne croit qu'elle est profitable de manière indépendante en dehors d'Allah tabarak wa ta'ala, bien la personne sera tombée dans du shirk akbar, majeur, et elle sera donc dans le feu de l'enfer pour l'éternité. Qu'Allah nous en préserve ainsi qu'à vous. Mais si elle ne croit que ce n'est qu'une cause parmi les causes, elle sera, si Allah Jalla wa Ala ne lui pardonne pas, et si on prend l'avis que celui qui meurt
sur du shirk mineur ira en enfer pour un temps, de manière inévitable, inéluctable, on dira donc que cette personne-là sera dans le feu de l'enfer, mais elle ne sera pas pour l'éternité comme les désobéissants parmi les monothéistes. Wallahu al-musta'an. نعم. فنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون